सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम सिद्धी गल प्रोफैसर मनजीत सिंह जी दे नाल ते मैं तुहाडे नाल रमन बाजवा। दर्शकों, अज असीं कई अहम मसलिਆਂ ते प्रोफैसर साहब नाल गलबात करन जा रहे हैं ते गलबात तो पहले उन्हां दा निੱਘਾ स्वागत करांगे। सत श्री अकाल प्रोफैसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रोमन जी। प्रोफैसर साहब, खबरों की शुरुआत करिए तो कल सोनीपत विच खरकौदा च किसान महापंचायत बुलाई गई है, जिस विच भारतीय किसान यूनियन BKU के प्रधान राकेश टिकैत, हरियाणा के प्रधान गुरनाम सिंह चंडूनी, जगजीत सिंह डल्लेवाला आदि कई किसान नेता मौजूद रहे हैं। तो इस दौरान केंद्र सरकार नूं सख्त शब्दों में चेतावनी देंदे कहा गया है कि अजे तो सिर्फ बिलों की वापसी की गल हो रही है, तो जदों सत्ता की वापसी की गल हुई तो मुश्किलां खड़ियां हो सकदियां ने। इस दौरान किसानी संघर्ष विच पगड़ी संभाल जट्टा की गूंज भी सुनाई देगी, की कहोगे तुसीं? हाँ रोमन, ये बड़ा साफ साफ हुण नज़र आ गया कि जिस तरीके नाल मूवमेंट चली सी, बड़े ही हंबल जे तरीके दे नाल 3 कानूनां ते रिएक्शन किया गया ते वो भी पंजाब तक सीमित सी। ये वाधी पहलां ते इहदा फैलाअ होया, फैलाअ होण तो बाद हुण कल जिवें इस गल का भी एक आइडिया आया कि ये हुण धर्म युद्ध बन गया। धर्म युद्ध का मतलब ये हुण जन अंदोलन तो है ही, असीं 1 महीने पहलां तो कह रहे हैं। असल मानिया 26 नवंबर तो ही जन अंदोलन का रूप लै गया सी, जिहदी पकड़ ते जिहदा फैलाअ हुण आउण वाले समय 2 महीनों च हो के एक महायुद्ध बन चुका आ। ये भी गल देखण नूं बड़ी साफ साफ नज़र आ रही है कि किसान अंदोलन जो जन अंदोलन च बनिया तो उहदे विच राजनीतिक धारा तिखी आटोमैटिकली हो जाती है, क्योंकि क्यों लोग वो इन्ने जुड़े, वो कल्ले किसानी करके नहीं जुड़े, वो इस निजाम दियां जिहड़ियां गलत नीतियां हैगियां, भावें वो मजदूरां दे हक हकूक नूं कुचलना, दलितां दे हक हकूक नूं खत्म करना, औरतां नाल बेइंसाफी होनी और एक मंडीकरण का वड्डे पद्धर ते फैलाअ करना, निजी खेतरां का फैलाअ करना, प्राइवेटाइजेशन नूं उत्साह देना, पब्लिक सैक्टर नूं ढाह लाउणी, ये सारियां गल्लां लोकां दे ज़हन दे विच लगातार जिवें एक घड़ी कमरे च टिक टिक करदी आ, उन्हां दे दिमाग च टिक टिक कर रहा सी ते ओह टिक टिक करदा बंब फटिया। ये जन अंदोलन तो भी अगला कदम मूवमेंट ने लै लिया। हुण इहदा रंगत राजनीतिक आ रही है। इसे गल की ट्रांसलेशन, इसे गल का कल प्रभाव टिकैत साहब ने भी दिता, मेरी खुद भी ये समझ बन रही है। तुसीं देखो कि 3-4 रैलियां हुण तक पश्चिमी यूपी दे विच खुद प्रियंका गांधी कर चुकी है। जयंत चौधरी जिहड़े RLD दे आ, राष्ट्रीय लोक दल वाले, चौधरी चरण सिंह की पार्टी वाले, वो खुद देखो रैलियां कर रहे हैं। पंजाब दे अंदर 21 मार्च नूं आम आदमी पार्टी ने भी रैली रख दी है, जिहड़े कि विरोधता कर रहे हैं, पर वो तो चलो इत्थे चोणां दे माहौल करके उस पासे कर रहे हैं। इसे तरीके नाल होरना सूबियां दे विच भी, हरियाणे च भी लगातार रैलियां हो रही। तुसीं ये देखियो कि हौली हौली ये मंग जिहड़ी किसानां दे बिल्लां तो लैके इस सरकार दे रेजिग्नेशन लई कि तुसीं छड्ड दिओ ये गद्दी, ये नहीं सानू मंजूर तुहाडा राज। असीं तो मैं तो पहलां ही 5-7 दिनां तो ये कह रहा कि गल रोमन ये बन जानी आ कि जे की प्रधानमंत्री ने गद्दी ते बने रहना जां सने कुर्सी चक के किते इधर उधर ट्रंप दे पास इन्हां नूं पहुंचाउणा फ्लोरिडा दे विच। असीं ते बड़ी देर दे कह रहे हैं कि जिहो जे इन्हां दे यार इहो जे ओ जो उन्हां नाल होया ये इन्हां नाल होण वाला, जे ये नहीं सुधरे तो लोग माफ नहीं करनगे। तुसीं लोकां नाल एक हद तक बेइंसाफी कर सकदे आ, पर तुसीं उन्हां दे सारी जानी इन्नी उम्र की कमाई जिहड़ी पुश्त दर पुश्त की कमाई, उन्हां दी निशानी माँ बाप की कि ये जमीन, ये सारा कार-बार कारोबार तुसीं सारे दा सारा चक के कुछ लोगों के जेबां च पाउणा चाहुंदे कि लोग मंजूर कर लैणगे। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मजदूरां दा भी बहुत बुरा हाल किया, वो तो दरड़े ते नपीड़े इन्ने आ कि उन्हां कोल आवाज़ चुकण दा भी समा नहीं। जे वो लड़न लई आ जाणगे ते भुखे मर जाणगे, जे वो नहीं लड़ते तो तां भी मरदे आ। उन्हां दी ते होर भी कसूता हालात हैगी आ इन्हां किसान वीरां नालों। इसे तरीके नाल अनऑर्गेनाइज सैक्टर जिहड़ा जिहदे विच छोटे छोटे कारोबारी आ, कोई रेहड़ी फड़ी वाला, कोई किसी किस्म का कोई घर दे विच ही कोई चीज़ां पैदा कर रहा, जिवें फुटबाल इंडस्ट्री आ, इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री, छोटियां छोटियां चीज़ां बहुत देश के अंदर 93% साडी लेबर हैगी, 93%
ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਡਾਮਾ ਡੋਲ ਆ ਕੰਮ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਨੱਕ 'ਚ ਦਾਮਿਆ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੱਟਣੇ 2024 ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਲੁੱਟ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੂਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਹੁਣ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦਾ? ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਖਰੀਦ ਲੈ ਬੰਦੇ, ਇੰਜੀਤ ਕਰਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਕਰਤੇ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਗੋਆ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੋੜਾ ਜੋੜੀ, ਮਾਰਾ ਕੁੱਟੀ, ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਜੋ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਦੇਸੀ ਗਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਐਨ ਚਮਕ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਲੈਤੀ ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਜਾਣੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਵਲੈਤੀ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰੂ ਖੰਡੀ, ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਮੂਤ ਵੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਗੋਬਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਣੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਨਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਓਵਰਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਮਾਵੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਟਕੈਤ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਛੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੱਦੀ ਛੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਗੱਦੀ ਛੋੜੋ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਗੱਦੀ ਛੋੜ ਅੰਦੋਲਨ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਉਸਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ, ਧਰਮ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰੋਮਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਲ 1906-7 ਦੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਜੇ ਜੇ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੋ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈਗਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਪੂਲਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਾ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਤ ਛੂ ਮੱਤ ਚੁੱਕ ਮੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਔਰ ਉੱਠ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲਈ ਲੜ ਇਹ ਸੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੇਚਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਖੱਟੜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਛਟਾਲੇ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਵਸੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਤੇ 9 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੋਟਲ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ 36 ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਣੀ ਐਵਰੇਜ 4 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ 5-7 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤੇ 15-20 ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ 4 ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਿਤਾਰਾ ਤੇ ਨਿਖਾੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹੋ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੋ ਹੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੋ ਹੀ ਬਚੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਟੂਲ ਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰੋਮਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਲ ਕਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਉੱਥੇ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਰਨਬਰਗ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਣੀ ਜੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਖੰਜਰ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਚਲਾਤਾ ਟੂਲ ਕੱਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਆਂ ਮਾ ਪੋਸਟਰ ਆ ਕੁਛ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਫਿਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ ਗਈ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਏਡੇ ਸਖਤ ਬਣਾਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਜੜਾਂ ਵੱਢ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ NIA ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ UAPA ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ? ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣੇ? ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ UAPA ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਗਾਂ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕੋਲ ਸਕੈਮ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ NIA ਭੇਜੀ। ਕੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਰੂਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਜਾਣੀ ਬੜੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੋਈ ਨਕਸਲਾਈਟ ਹੋਣਾ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਤੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆ? ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਕੇਸ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੀਤਿਕਾ ਜੈਕਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਰ, ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆ ਨੀਤਿਕਾ ਨੂੰ, ਜੈਕਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਾਰਸ ਆ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਲਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 142ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 180-82 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਪਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰੰਜਨ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਜ਼ਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਗਾਜਰਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਤਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਨੱਥ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫਾਸਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਤਿਕਾ ਜੈਕਬ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਮਨ।
ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਕਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਈਕਨ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਈਕਨ ਹੈਗੇ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੈਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੋਮਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਂਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ, ਇਹ ਸਵਰਾਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿਤਾਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਪੀ ਪਈ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਸਵੈ ਰਾਜ, ਖੁਦ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ। ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੋਦੀ ਕਹੇ ਉਹੀ ਚੱਲੂ, ਉਹੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮਝੋ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝੋ, ਉਹੀ ਠੀਕ ਗਲਤ ਸਮਝੋ। ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਰਖਾਉਣ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਸੀਗਾ 62 MLA ਹੈਗੇ ਆ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ 62 MLA ਦੀਆਂ 62 ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਸੀਆਂ 'ਚ 62 ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਮਲੀਲਾ 'ਚ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ 3-4 ਲੱਖ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਜਿਤਨਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 2014 'ਚ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਮਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰਾਂ ਆ। ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਡਾ ਆਭਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਢਿੱਲੇ ਢੱਲੇ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ RMPI ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ CPI ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲਾਲ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਬਰ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਤਮਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਉੱਠ ਪਏ ਆ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਬੜੀ ਲੇਟ ਨਾ ਉੱਠੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਘਟੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਕਹੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਸਵਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਮਜ਼ਾਰੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਰੋਮਨ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਗਰੀਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਗਰੀਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਅਨਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ, 2 ਡੰਗ ਦੀ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹ। ਔਰ ਉਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਣੀ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਵੇਚ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਕੁਝ ਕਮਰਾ ਵੇਚ ਲਓ, ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਢਣਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਚਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੋਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।